Alors, bonjour, bonsoir, je suis Nulex, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas j'ai la forme. On se retrouve aujourd'hui sur ce troisième épisode de ce let's play sur Pirate Yakuza in Hawaii. Alors, précédemment nous étions devenus capitaine. Passage de Yakuza à capitaine. Tu parles d'une reconversion. Oh, tiens, papa. Oh putain. 何やってんだこんなとこで。昨日の今日だぞ。連中刺激してどうする。もう大丈夫。海賊はおじさんがみんなやっつけたから。バカ言え、そんなわけが。本当なんだって。ああ、そうかい。そいつはよかったな。だが、するとうちの客に怪我させたってこ Ah, と c'était les か。 pirates. 気に食わねえ客でもいなくなりゃ店は干上がっちまう。そこまでは気が回んねえか。なんだよそれ。ご機嫌斜めみたいやな。 Non, quelqu'un a de la bouteille actuellement. もう構うなと言ったぜ。俺にも俺の家族にもだ。帰るぞの Comme si c'était passé. たまには俺の言うこと聞け。父ちゃんは俺の言うこと聞かないのに。あ、なんだと。ちょ待て。それよりあんたに話があるんや。あ、海賊たちと梨がついてな。俺があの船の新しい船長になった。はあ。けどネレ島へ動かそうにも人が足りん。そこであんたに航海士を頼みたいっちゅう話や。 Réponse du peuple. Non. 頭が追っつかねえがない。くだんねえよたに付き合う気はねえ。俺はもう帰る。ねえ待ってよ父ちゃん。嘘じゃないんだって。いいから黙ってろ。まったく子供相手に怒鳴りつけるなんてそんなのあんたらしくないですね、ジェイソン。 Ah, マサル、 ils se connaissaient? お前なのか。どういうことや。知り合い。ジェイソン・リッチ。会うのは7年ぶりくらい。トレジャーハンターやってたのは彼だけじゃない、俺もなんだよ。俺たちは昔チ Ah ー d'accord. ムを組んでたんだ。なんやと。父ちゃんとマサルが。その活動資金を稼ぐためにマッドランティスで海賊家業を始めてな。ジェイソンが引退した後も俺は今日までずるずる続けてるわけだ。 Et ce n'est pas arrivé. お前もとっくに足を洗ってるもんだと思ってた。やめ時を逃しちまっただけです。あんたは随分太りましたね。その体でよく言えたね。 Un peu oui. Dans de coïncidences qui se retrouvent ici. L'océan est grand mais le monde est petit. 俺は生まれたばかりのノアに会ったこともあるんだぞ。親父がトレジャーハンターで名前がノア。なんでもっと早く気づかなかったんだろうな。なら話早いわ。ダチのよしみでうちの航海士頼んでくれ。ああ、どうですかねジェイソン。可愛い弟分から7年ぶりの頼みです。 S'il dit oui. Ah non, ok. もうお前の知ってる俺とは違う。 J'étais en train de me dire, il en faut pas beaucoup pour le convaincre en 今 fait. さら昔話に興味はないし、この島は出るつもりもない。お前らが海賊ごっこしてえならなおさらだ。そう言うなよ。俺らにはあんたの力がいるんや。せやないとこの島を出ることもできん。知らねえっつってんだろうが。いい加減にしろ。おかしいな。俺が来りゃ助けになると思ったんだ。やっぱ少し痛めつけるか。やってみろや。だがお前に喧嘩を教えたのは誰だっけな。思い出した。シラフの時なら勝てたんだけどよ。たっぷり酒飲んだジェイソンは手ほらがつけられない。今絶好調だ。ほな
相手に不足はないな。けどやっぱ納得づくで乗ってもらわな。船は任せられん。船長としては。帰るぞノア。おじさん。後で迎えに行く。今親父さんについとれ。一度仕切り直しや。 Ça, c'est une bonne mentalité. Mentalité Kaizen. 俺を置いていったりしないでよ。心配すね。約束は守る。 Et là, on se casse sans lui. Allez, goodbye. On s'est débarrassé du gamin. Au revoir. 見ろよ。あそこにジェイソンの店が見える。で、俺らの船はあそこ。Oui. ここがこの島で一番眺めのええ場所かいな。小さい島だよな。ジェイソンが首を縦に振るまで俺らはここに足止めだ。 Oui. Il a raison. J'ai vraiment choisi le pire endroit pour perdre la mémoire. あのジェイソンはノアの体を持ってこの島に引きこもっとるようやな。まあな。けどその前は全く同じ理由で逆に海へ出てた。どういうこっちゃ。この辺の海にはちょっとした噂がある。エスペランサの財宝って聞いたことないか。ジェイソンも俺もトレジャーハンターとしてそいつを追ってたんだ。聞いたことあるわけないやろ。俺は自分の名前も覚えとらんのや。エスペランサはスペインの船で今から200年前海賊に襲われた。積み荷はインカの黄金 Ah, ça, c'est des pirates. Ça, c'est des pirates. 10億ドルか。そりゃ大したもんや。ところが運悪く海賊者とも嵐にあってパルミラ環礁に漂着した。ハワイから1600キロ南だよ。そこに山分けしきれなかったお宝が埋められたんだ。最後に生き残った船員がそのいきさつを証言したって新聞の記事が残ってる。証言だけかいな。だな。それでも底辺ハンターにとっちゃだいぶ角度の高い美味しいネタだよ。ただしジェイソンにとってエスペランサが特別なのは財宝の中に万病を治すって不老不死の薬があるからだ。 Ah ouais. 不老不死。本当にそんなのがあれば発作を起こすたびに死にかける赤ん坊だって治しちまうかもな。アホか。なんやそれ。わかるよ。俺もそこは眉唾な話と受け取ってたが、ジェイソンはもう少し可能性を感じてた。そいつでノアの病気も治せんじゃない。その前にパパのもっとマシな治療がいくらでもあるやろ。もちろんだ。そもそもノアの持病は治療法もはっきりしてて死亡率も低い。そう聞かされてホノルルシティの病院にかかってた。普通はそれで問題なく治る。なのにノアは発作を起こしちゃ何度も死にかけたんだ。どうすりゃいい。なるほどな。赤ん坊ってのは自分がどんな具合かも言葉にできない。そんなのが目の前で苦しんでたら親はじっとしてらんないんだろうな。ジェイソンはハンター Ah, c'est vrai que la barrière, elle est pas belle. 使ってエスペランサを探してた。ノアのために。おもろい話やの。ネレ島なんかやめてエスペランサに船回そう。お宝まだ見つかってないんやろ。だからジェイソンを引き込まなきゃ俺らはこの島も出れないんだって。そしたらあいつがその宝探しやめた理由は何や。持っていた船をなくしたからだよ。そもそもあトレジャーハンターってのは金がかかる。100億の宝見つけたらそいつを資金にもっとでかい宝追いかけたいって連中だからな。ロマンやの。で俺らは資金稼ぐためにマッドランティスでパイレーツコロシアムの掛け試合に Et vous avez tous perdu. 要するにジェイソンも反戦の大砲をぶっ放したりしてたんだ。海賊ごっこするためにな。そうなんか。ところが7年前ジェイソンの右腕だった男が黙って八百長を受けて船が大破。
仲間の新米クルーも2人死んだ。船を直すにはまた試合で稼ぐしかないが、その試合に出る船がない。八方塞がりだ。ジェイソンはトレジャーハンターとしてじゃなく、その資金稼ぎの段階でしくじった。ノアを助けるつもりが全部おじゃんだ。 Et c'est compréhensible. それっきりふっと姿消して、俺もさっきまで生きてるか死んでるかも知らなかった。結局ノアのためなんやな。あいつのやることなすこと全部。ああ。で、今はこの島に居続けることがノアのためってわけだ。なるほど。俺は Ouais. そんなやつを自分の船に乗せなあかんのか。なんぎやのう。船長ってのは楽な仕事じゃない。どうするよ船長。もう一本ジェイソンを口説きに Ouais, 行って ça み peut る être un peu fort à harceler Jason jusqu'à ce qu'il cède. やってみよ Et c'est vraiment ce qui va faire. Moi, je dis ça pour rigoler. Emile, Captain, avant d'aller voir Jason, on peut faire un saut dans cette maison? T'as du linge à récupérer? ああ C'est la maison d'un pêcheur à qui je commande du poisson. Je voudrais récupérer ça avant d'oublier. Du poisson? Les protéines, c'est important. Allons-y tout de suite. う。この島にはよく来るんか。 Tu viens souvent sur cette île minuscule? Parfois, je leur achète du poisson, mais je m'attarde pas. おお。 Vraiment, mettez pas ton air d'être déshabitué du bar. みたいだな。 Il paraît. Mais pour ma part, je ne fréquente pas vraiment les bars. マサル。 Attends, oh, j'ai tout 船 perdu. に友達おらんかったんか。 殴られてえのか。 J'arrive pas à y aller. つまみを食べながら酒を飲む。これが俺の夜の楽しみなのよ。一人の時間ってのも。 Ah, seulement $1. Putain. Oh la grand-mère. さっきの話やけど、この島にはよく来るんか。 俺は漁師から魚を買う Attends, ça on a lu. お仲間は酒場で騒いどったで。みたいだな。俺は酒場でバ Ouais, je fréquente pas vraiment les bars. 酒場の方には行ったことはないな。 Je ne suis même jamais venu dans celui-ci. Pauvre Masaru, tu n'as pas un seul ami sur ton navire. Tu veux une baigne? Je préfère passer mes soirées tranquilles avec un verre et du biscuit maison. Passer du temps avec soi-même, c'est épanouissant en un sens. 俺にもそのつまみ作ってくれや。さっき悪口言ったから嫌だ。ガキか。ほんなら船長命令や。俺につまみを作るんかい。 J'arrive pas. C'est là? Ah, moi je croyais qu'il fallait vraiment aller là. Bonjour, c'est moi. Ah, je m'attendais pas à vous voir d'un instant à l'autre. Malheureusement, j'ai rien pour vous aujourd'hui. Vraiment désolé. La pêche a été mauvaise. Ça arrive. Et sinon... Comment va votre épouse? Toujours aussi fragile. Mais grâce aux médicaments que vous m'avez amenés, elle souffre beaucoup moins. C'est vrai? Ravi de l'apprendre. Tenez, c'est pour elle. Je vais même préparer un bon petit pas pour aider à faire passer le médoc. Merci. Je vous offrirai bien quelque chose en tour si mes filets n'étaient pas si vides. Vous en faites pas. Quand votre femme se sentira mieux, vous n'aurez qu'à m'offrir un peu de poisson. Je savais pas que t'étais un bon samaritain. Et... T'as fait quoi de notre fric, le vioc? Ah tiens, d'autres qui sont moins des bons samaritains. Vous... Qu'est-ce que vous faites ici? Tiens, si c'est pas Masaru, ce traite de cuistot. Ce vieux sénile nous a vendu du poisson pourri, alors on vient demander réparation pour l'intoxication alimentaire. Et la ferme, ce commis de cuisine de mes deux a pas besoin de savoir toute l'histoire. Commis de cuisine? Je n'ai pas d'argent et ce n'est pas ma faute si vous avez porté un lot que j'allais jeter. La ferme, on est tombé malade à cause de ta marchandise. Si tu veux pas me payer, vends ton bateau. Vous n'êtes que deux imbéciles. Ah, des imbéciles, excuse-moi.
Eh bien, je préférais être en tête à tête avec un requin plutôt que d'avoir à supporter ces abrutis. Je te l'avais bien dit, ils sont pas tous comme ça. Mais quand même, ça me fout les boules de voir mes anciens camarades tomber si bas. Occupe-toi de ton cul, Masaru. Je viens d'avoir une idée. Et si on leur faisait leur fête à ces types pour s'emparer du bateau? Oh, pas con. Profitons-en tant qu'ils ne sont pas encore remis du combat contre le capitaine. Oh, que c'est mignon. Les vieux et son poisson pourri attendront. À nous le bateau! Et à vous les eaux brisées. Bon, on va leur péter la gueule, hein. Et bah voilà. Putain de merde! Bah alors, je croyais que vous vouliez mon poste. Vous avez changé d'avis? Vous avez deux options. Soit vous vous entêtez, soit vous disparaissez à jamais. Ceci dit, on pourrait aussi faire un bon bouillon avec vos os. Ouh. Masaru, on se détend. On ne fait pas du cannibalisme. Non, non, pitié. On est désolé, vous n'en referez plus jamais. Dommage, ils auraient fait une bonne soupe. Tu comptes quand même pas les cuisiner pour de vrai? Merci infiniment, vraiment. Je vous suis redevable, encore plus qu'avant. C'est rien. S'il arrivait quoi que ce soit à mon poissonnier préféré, je m'en remettrai pas. Sur ce, on va vous laisser. Excusez-moi. Hmm. Je voulais vous remercier pour votre gentillesse. Vous m'avez préparé un plat l'autre jour et je me suis régalé. Revenez quand vous voulez. Je serai bientôt guéri et la prochaine fois une belle caisse de poisson vous attendra à coup sûr. Ah, ce sera avec plaisir. T'es pas venu que pour le poisson, hein. Pourquoi pas le dire honnêtement? Je me disais bien que ces bateaux avaient pas l'air de beaucoup bouger. Le poisson était la raison première, je t'assure. Mais oui, je m'inquiétais aussi pour cette dame. Ce mari passe le plus clair de son temps à son chevet. La pêche doit passer au second plan. C'est dommage, son poisson est particulièrement bon, et puis... Ouais, j'aime bien jouer mystérieux. Tu vois le genre? Je vois, mais ça marche encore mieux quand tu le cries pas tout haut. Oups, t'as raison, j'ai gâché mon effet. Pas faux. Bon, je devrais aller voir Jason. C'est vrai que là, on s'est un peu égaré. On s'est un tout petit peu égaré. Alors, mes plantes. On va refaire des patates. On va planter de l'herbe. Pas mes soucis. Bon mais, là c'est... Lâchez-moi la grappe. Et Masaru, c'est ce qu'il fait. Oh, il a bien encaissé. Bon. Bon, je sais que j'ai planté des trucs rares là-bas. Oh, putain. Putain, oh le cri. C'est incroyable. Ah.
Et de l'ail. Allez, cuisiner, hein. Allez, c'est parti. Ah, zut. Ok, on est bon. Écumer. Alors, appuyez sur croix pour plonger votre louche, puis relâchez pour écumer. Plus en lèverez d'écume dans le temps imparti, plus votre plat sera de qualité. Pas mal. Ah, merde. Ok. On va faire du poisson. Allez. On coupe. C'est bon, j'ai eu le temps. Je me suis pas coupé les doigts. C'est pas passé loin, mais je me suis pas coupé les doigts. Ah, écumé. Et ben voilà. Et ben voilà. Bento de fantaisie. Il me manque du poisson. Oh putain. Et ça, je peux pas y faire pousser. Hein. Imagine si j'arrive à faire pousser du poisson en même temps. Ça ferait un peu peur. C'est l'équivalent de faire pousser du steak. Hein. Bon, allons. Allons harceler. Si. 話によっちゃそうなるな。ノア、家に帰ったら今日はもう店閉める。なあジェイソン、俺とノアは一つ約束をしとるんや。聞いとらんか？ Non, tu m'étonnes qu'il l'a pas dit. なんなんだ約束ってのは。この島からノアを連れ出したるってな。もともとあんたには内緒の話やったんや。けど今はあんたが船に乗ってくれな約束を果たせん。困ったな。島を出たい話になんねえ。お前には早すぎる。まだ9歳だろ。違う、10歳。そんな子供があったばかりの記憶喪失の男と島を Il n'y a pas tant sur le coup là, c'est de la folie. やめてよ、そんな言い方。 Dit comme ça, il a raison, honnêtement. Chiffre d'amnésique que tu viens de rencontrer. 知ってるぞ。夜冷えてくると咳をしてる。島の外出て悪化したらどうすんだ。じゃあ一生治らなかったらどうなるの？ずっとここにいなきゃダメ？ノアにしてみたら引きこもりの親父は一つも話聞いてくれ。そしたらどんなチャンスも見逃せへんちゅうこっちゃ。好きに言ってる。子供のいないやつ
に俺の気持ちはわからねけど子供の気持ちはあんたよりわかるで。俺の記憶は生まれて2日分しかないからね。ノアのことを外に出してるや、ジェイソン。こんだけ外に出たがっとるもん閉じ込めとったら腐ってまうで。あんたみたいに。え。何？ねえ、たまには俺の言うことも聞いてよ父ちゃん。こんな狭い島に閉じこもって俺が外を見たいって言うだけですぐ切れる。もうそんなのやだよ。 Tu vas te prendre une baffe. 誰のせいでこうなったと思ってんだ。 Ah non, la よ baffe う考えて喋れや。 n'est pas ま partie. さかノアのせいなんて言わんやろな。黙れ。おじさん。 Bon bah c'est parti hein. 生き倒れの死に損ない説教を垂れられちゃさすがの俺ももう収まらねえぞ。しゃあないな。 Mais la charité, tu ne l'as jamais donnée. 力ずくでいくわ。 Tu l'as jamais donné la charité. Allez, bonne nuit Jason. Oula. Oula, oula. Il nous a fait un move à la Matrix. Allez, c'est parti pour faire ce que j'attendais depuis le début que je voyais des tonneaux comme ça. Oh oui, force. Bien. Bonne nuit. Oh putain. Désolé, j'y suis allé un peu trop fort avec ton père, je l'ai buté. Je lui ai tordu la nuque un peu trop loin. なんなんだお前は。ノアに外の世界見せると約束した男や。人の子に勝手なことを吹き込むな。でも父ちゃん。お前にはまだ早い。病弱で世間知らず。他人を疑うことだってろくにできやしない。 Le confiance trop facilement, oui, oui. Mais le monde est dangereux aussi, j'ai rien dit. Il a raison sur toute la ligne. せやから島に閉じこもっとれっちゅうんやな。ねえ、せめてもう少し大きくなるまでは。それいつまでや。5年か10年後かいな。けどええか、その時まだノアが島の外に出たがっとるかわかるんで。え？夢とか目標とか何か追うのをやめる理由はそこら中に転がっとる。あんたがそんな必死に止めんでもいつかノアの夢は簡単にしぼむやろう。何がきっかけになるかわからんけど
その時あんたは自分がノアから何を取り上げたんか初めて気づくんやで。 Comme あ toi. んたにそれが耐えられるんか。考え直せやジェイソン。ノアにはもう旅に出る日が来とる。多分この子には今なんや。せやからたまたまこの子んとこに記憶喪失のヤクザが流れ着いた、そうなっちゃうか。教師のいいこと言いやがって。父ちゃん。ジェイソン、あんたにノアから世界を奪う権利はないで。父ちゃんから見たら俺まだ小さいんだろうけどさ、多分普通の子より欲張りなんだよ。欲張り？この島の中だけじゃ満足できない。もっとよそのこと知りたい。狭いのはもう嫌なんだ。わかるでしょ？だって Réponse du peuple. 父ちゃん Non. も昔はそうだったんだから。ジェイソン、ノアは昔のあんたそっくりですよ。あんただって昔はお宝を追ってるだけで楽しかったでしょ。ほとんど見つかるわけもないってのに。そういう兄貴がいたから多分俺も未だに足洗えてないんです。でも今の俺は臆病者で引きこもりのクソ親父か。 Oui. ああ、せやから記憶喪失の船長にお似合いの航海士や。あんたもノアも俺の船に乗ってもらうで。それがどうしてもやっちゅうんならもう一戦行こうか。やれるかそんなもん。わかった、乗るよ。しばらくあんたを手伝う。父ちゃん本当？もうこれ以上殴られるのはごめんで。やっと話がついたみたいね。もうだ、マルイがしばらく留守にするよ。その間店は休みだ。いやーね、そんな必要ないでしょ。これからは私がお店を仕切ればいい。え？前から考えてたんだよね。お店お父さんのやり方じゃどうしたって繁盛しないもん。だから留守の間は私が思う通りにやる。いいでしょ？悪いようにはしないからね。いやでもお前にできるのか。だからなんででき Il る a って raison de いう douter, hein, の？ parce que moi je me souviens de la dernière fois avec Kif, pas bien rassuré, et elle avait de quoi. なんや頼りないのは父ちゃんだけやの。でしょ？そうだね、まったくその通りだよ。 Yatta! Ah oui, on part déjà. Ah oui. Il m'avait pas prévenu de ça.またこんな日が来るなんてね。ねえおじさん、船の名前本当にあれでよかったの？おじさんちゃうでのは船長と呼べや。まあ自分の名前がわからんし音の響きがええと思うんや。何よりこの面構えがええ。ちゅうわけでこの船は五郎にあやかって五郎丸。 Goromaru. 船の名前の最後に丸をつけるんやで。Ah, なんか面白いね。 ok. いよいよ冒険が始まる。島の外に行けるんだね。ああ、そやな。さあ旅立とう、まだ見ぬ世界へと。 Hein?
Pourquoi ça se met à chanter? なんやそのいやなんでもない。歌歌えばええやないか。なんか恥ずかしいし。歌って恥ずかしい歌なんかないで。歌いたい時に歌ったらええ。こんな広い世界で何も遠慮することないわ。せやろ。 Et il s'y connaît un manque de limite en termes de chansons. Hein. Je me tais. Ah, c'est le fameux song of Departure qu'il y a dans le MP3. 気がしたんだ。それがお前のためだと思ったんだ。親父の気持ちも分かってやってくれ。せやけどそれももう終わりやで。この船長様がお前にまだ見抜けしき見せたるわ。広い海広い空果てなき地平線。まだ見ぬ世界がお前のことを待ってるんやで。まだ見ぬ世界？そう、まだ見ぬ世界。さあ旅だとまだ見ぬ世界へ。僕らはこんなとこで終わる器じゃない。面かじいっぱいお腹もいっぱい夢と希望彫像をいっぱい詰め込んだならさあ飛び出そう。まだ見ぬ世界へ。この海よりも空よりも果てなく広がる。まだ見ぬ明日へまだ見ぬ君へ。進め進め進め僕らを乗せてゆけ五郎丸。 C'est un display, je suis en train de regarder. Peter Pan. 俺は海賊の船長になって海にこぎ出した。行く手に待ち受ける数々の冒険は当然お宝をめぐる戦争に。 Putain, mais ce jeu est incroyable. Comment ça? Comment ça couper? Attends, ils sont en train de tourner? Coucou. Putain. Ce jeu est incroyable. Je suis émerveillé devant ce jeu. Je sais même pas quoi dire. On vient quand même d'assister à Majima qui vient de briser le quatrième mur là. On va dire de tous les personnages auxquels je pourrais m'attendre de briser le quatrième mur, Majima ne faisait pas partie de la liste. Ah, ce jeu, il est bon, hein. 南国リッチ島で目を覚ました伝説の極道真島五郎。過去を取り戻す手がかりは教団パレカナの聖地ネレ島にあるという。そこには真島と同じ日本人ヤクザたちの姿が。行け五郎丸、全速前進。Hoi! Chapitre 2, Cœur ténébreux. Yo soro. Mais surtout lentement. 多分な、俺も初めて行く島だ。こんな方で風受けてロマンやの。こいつはパイレーツコロシアムに出る船のシンボルでね。古き良き時代の海賊を戦わせ、誰が勝つか。 Hâte qu'on puisse personnaliser ce bateau. Hein. 貴族の遊びだよな。戦う身としちゃ
勝てば大金だが死ぬのもザラ。ローマの剣闘士と一緒だよ。だからロマンってわけだな。勝ち負けはどないして決めるんや。まずは船同士大砲撃ち合って距離 Ok. つけたら白兵戦。敵戦沈めるか Quelque chose me dit qu'on va mettre en pratique cette théorie. 逆に負け方が悪いとこちらのジェイソンみたいに全部失う。人の古傷開くなよ。おもろそうやな。ほな、うちにも大砲あるし、試しに撃ってみようか。ああ、いいな。やるかい。いや待った。Ah bah, なんやあの船。 voilà un pantin pour essayer. Oh putain, ジャック・ザ・コレクター il a pas 追 abandonné い hein. かけてきやがった。そいつは俺の船だ。逃がすかよ。あいつどっから船調達したんだ。近くの海域に仲間がいたんだ。やべえぞ、撃ってくる。こっち On va s'amuser. 準備せい。鳥かじいっぱい。 Oh putain, il tente pas mal là le bateau. Hein. すげえ、船の決闘だ。 Allez, c'est parti pour apprendre comment on se bat en bateau. Ok. Manez R1 lorsque vous contrôlez le bateau pour tirer droit devant avec les mitrailleuses. Les mitrailleuses, ah oui d'accord. Les tirs continus remplissent la jauge située près du réticule. Une fois la jauge pleine, les canons doivent refroidir. La puissance de feu dépend de l'équipement et du Goromaru et de la puissance de l'équipage. Ok. Lorsque vous contrôlez le bateau, utilisez la jauge d'accélération pour, ouais, avec triangle pour accélérer rapidement. L'accélération est surtout utile pour esquiver les tirs ennemis. La jauge d'accélération ne peut être utilisée que si elle est pleine et se recharge au fil du temps. Sa vitesse de remplissage dépend de votre équipage. Plus le niveau d'entretien du navire est élevé, plus elle est rapide. Utilisez L plus rond pour accélérer pour dériver, tout en accélérant pour dériver, et croix pour l'accélération pour annuler une prise de vitesse. Lorsque vous contrôlez le navire, appuyez sur carré pour demander à votre équipage de réparer le Goromaru et sa coque. Tous les membres d'équipage étant occupés, vous ne pouvez pas lancer d'attaque si des réparations sont en cours. Le niveau de résistance restauré dépend du nombre de membres d'équipage participant aux opérations. Plus leur niveau d'entretien du navire est élevé, plus les réparations sont rapides. Et ben voilà. Allez, à l'abordage. Ils sont sympas, ils ouvrent quand même. Hein. Et bah c'est l'heure. Vaincre l'équipage de Jack. Ils sont mieux équipés que nous, hein. Jack le collectionneur.
Oh. Allez, Jack n'est plus. Ah, ça fait tellement du bien de retrouver ce style de combat. Ah, je vous jure, ça m'avait manqué quand même un petit peu. Parce que le dernier jeu Yakuza auquel j'ai joué, c'était Infinite Wealth en tour par tour. J'aime bien ce style en tour par tour. Mais c'est quelque peu chiant. Le pauvre. Allez, c'est l'heure d'utiliser les vraies armes d'un capitaine. Allez, Goro. Allez, Goro, oui. C'est ça qu'on attend d'un capitaine. Je crois que c'est le style lunaire qui s'appelle. Je crois que c'est ça. Ouais. Oh, j'adore ce style. Oh, j'adore ce style. Style lunaire. Balayez les ennemis qui vous entourent avec les couteaux d'un fluistier. Le style lunaire vous donne accès à 3 armes de pirate, ce qui le rend idéal pour les combats à distance et face à de nombreux ennemis. Vous pouvez également effectuer une parade multidirectionnelle avec L1 et même briser rapidement une parade avec rond. Remarque, il est possible de ramasser des armes improvisées avec ce style. Oh, oh. Ouais. Ah, ils m'ont mis à terre, mais j'ai mes 2 alliés qui s'en sont occupés.あ、そうなんか。けど俺ら海賊やろ。おお、そっちの路線で行く？こわもての感じ。ああ、分かった。ちょっと待て。殺すなって。Je veux pas mourir. 見逃してくれるなら俺のコレクションを渡す。なんだそれ。今まで盗んだり奪ったりしてきた俺のお宝たちだ。ほぼの海で古文に守らせてる。 Ça, c'est bien. その場所書いた地図があるんだよ。嘘じゃない。いつも自慢してたからな。ジャック・ザ・コレクターのお宝だってよ。 Butin des collectionneurs. その地図ってどこだ？お前らが俺から奪った船さ。五郎丸やな。船長室のデスク。
引き出しが二重底になっている。 Et bah voilà. そこに地図が。 Et bah voilà. これが宝の地図っちゅうわけか。 Mais c'est trop bien. 海賊っぽくなってきたの。ん？これなんや？ C'est quoi? 財宝図鑑、お宝の情報がまとまってる本だ。地図と一緒に常に持ってるといい。 Vous avez reçu un compte des trésors. Le compte des trésors enregistre automatiquement tous les trésors obtenus. Vous pouvez les consulter dès le menu pause sur l'écran de Pirate de Goro. Ouvrez le compte de trésors pour obtenir les emplacements et d'autres informations sur les trésors. よし、約束通りお前の船長は自由にしてやる。俺の前の船長です。この地図と図鑑によるとジャック・ザ・コレクターのお宝にはそこそこ種類があるな。 Moi je vois que 3 croix sur la carte. こっからネレ島行く途中にもお宝があるぞ。そう遠くね。 Allez, un petit arrêt. 行こうや船長ちゅうことやね。そう聞こえたか。だよね、そうこなくっちゃ。よっしゃ、ほな行くで。進路いっちゃん近くのお宝。了解。自分たちの船でお宝探しか。いよいよ海賊っぽくなってきたね。せやな。もし記憶戻らんかったらこのまま海賊家業続けんのもありか。ねえ、どうせならさ、目標を決めない？目標？そう、どんな海賊団にしたいかとかさ。例えば伝説の海賊を目指すとかはどう？伝説の海賊か。悪くないな。 Ça doit pas être simple. せやけど、 Pour accomplir quelque chose. 伝説になれるんや。お宝集めまくるとか？まあ考え方はいろいろあるが名声じゃねえか。名声？ Mhm. いい海賊の定義なんてねえがよ。今時いるのは金や財宝目当てのろくでもねえ海賊もどきばかりだ。だが大昔には支持や戦望を集める名誉ある海賊団ってのも存在したらしい。そいつらは強さもすげえし持ってる宝もすげえ。ただ歴史に名が残るような連中はその生き様がいいんだ。生き様。他の連中ができなかったことを成し遂げたり悪党を懲らしめて誰かを救ったり海や島の治安を守ったり、その名を悪い意味じゃなくいい意味で轟かせる伝説の海賊団ってのはそういう存在だろうな。なるほど。せやから名声か。いいね。俺もそんな風になりたい。いろんな宝を集めて偉業をこなして悪いやつを懲らしめて海の平和を守る。それが五郎海賊団だよ。五郎海賊団？いい名前でしょ。ノアが決めたんならそれが正解や。 Ça me fume toujours autant de savoir qu'il y a quelqu'un qui a été pillé pour faire ça. 伝説の海賊団を目指すで。まあ目指すのはただだ。いいんじゃねえか。やった。それじゃあ改めて五郎海賊団お宝探しに出発。 Défis et réputation. Réussissant des défis, les pirates de Goro peuvent améliorer leur réputation. La réputation sert à apprendre de nouvelles aptitudes, donc relever autant de défis que possible. Sélectionnez défis dans le menu pause pour plus de détails. Gagner de la réputation augmente le rang de pirate de votre équipage. Il y a 5 rangs au total et atteindre un nouveau rang débloque certains avantages comme pouvoir apprendre de nouvelles aptitudes. Des défis ont été ajoutés dans le menu pause. Tous les défis terminés jusqu'à maintenant vous accordent de la réputation. Song of Departure, ouais voilà le nouveau. Gros Pirate Team.
percutez des barils flottants pour gagner du carburant. À partir d'un certain nombre de carburants récupérés, vous remplirez un réservoir qui vous servira pour une accélération. Appuyez sur triangle pour puiser dans le réservoir du carburant sans attendre que la jauge d'accélération soit totalement remplie. あそこに何か浮いてるよ。 Mais tout ça, on le fera dans un prochain épisode. 壊してみようよ、船長。 C'est toujours aussi cool. Franchement, j'adore toujours autant le jeu. En attendant, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et en attendant la prochaine, je vous dis à plus!